need Kubernetes. So Kubernetes service provides you సోలార్ క్యూబ్ లో అది లోపల తర్వాత చెప్తాను కదా ఊరికే ఇన్స్టాలేషన్ ఇక్కడ చూపించింది integration. చెప్తాను. So Kubernetes is used to automate the deployment. Automate the deployment, scaling, and manage containerized applications across nodes. Across so what do you mean by deployment? What do you mean by scaling and managing the containerized applications? So what do you mean by deployment? Right, making your application readily available to the users. Users ki manam application ni accessibility lo తీసుకురావాలి అంతే కదా. సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ డిప్లాయ్మెంట్ చేసేటప్పుడు సో ఒక అప్లికేషన్ డిప్లాయ్మెంట్ చేసేటప్పుడు మనకి ఏం కావాలి? ఒక ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫార్మాట్ ఫైల్ కావాలి. సో ఈ ఫైల్ని మనం నథింగ్ బట్ ఏం చేస్తున్నాం? ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫార్మాట్ ఫైల్ అంటే ఒక జావా అప్లికేషన్ మనం ఏం చేస్తున్నాం? జావా ఫైల్ తీసుకొస్తాం, రైట్? సో నౌ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గెటింగ్ ద జావా ఫైల్ వి ఆర్ క్రియేటెడ్ అ ఇమేజ్. ఏం చేస్తాం? ఇమేజ్ ఒక ప్యాకేజ్ తీసుకొస్తాం. సో ఈ ఇమేజ్ని మనం వి ఆర్ యూజింగ్ ఫర్ అ కంటైనరైజేషన్, రైట్? డాకర్ కంటైనర్ తీసుకుంటాం. ఒక సింగిల్ కంటైనర్ కావాలంటే ఓకే, డాకర్ రన్ కంటైనర్ ఆర్ మేబీ కంపోజ్ ఫైల్ రాస్తాం. ఇట్ కెన్ డూ ఓన్లీ ద డిప్లాయ్మెంట్. ఇట్ కెన్ డూ ఓన్లీ డిప్లాయింగ్ ఇన్ అ స్పెసిఫిక్ ఆర్ అ సింగిల్ కంటైనర్. బట్ ఐ హావ్ టు స్కేల్ అప్ దీస్ కంటైనర్స్. కంటైనర్స్ మనం స్కేల్ అప్ చేయాలి. ఎందుకు స్కేల్ అప్ చేయాలి? Right, depends on the concurrent users and the load that your server is getting. మన సర్వర్ వచ్చే లోడ్ బట్టి మనం అప్లికేషన్ కంటైనర్స్ ని ఇంక్రీజ్ చేయాలి కదా. సో ఇంక్రీజ్ చేయాలని మళ్ళీ ఏం చేస్తాం? ఇంకొక కంటైనర్ ని లాంచ్ చేస్తాం. అట్లా మనం డాకర్ లో అయితే సింగిల్ గా ఆర్ కంపోజ్ లో అయినా సరే సింగిల్ కంటైనర్స్ మనం లాంచ్ చేస్తాం, రైట్? కానీ ఇక్కడ స్కేల్ అప్ చేయడానికి స్కేల్ డౌన్ చేయడానికి ఏమైనా యాక్టివిటీ ఉందా? చేయగలమా? కంటైనర్లో అంటే కంపోజ్లో కానీ డాకర్ రన్ కమాండ్లో కానీ దేర్ ఆర్ చేయొచ్చు, బట్ నెగ్లిజిబుల్ అన్నమాట. ఇది రోబస్ట్ వే. దిస్ ఈజ్ అ రోబస్ట్ వే, రైట్? అండ్ ఈ స్కేలింగ్ అప్ అన్నప్పుడు మనకి ఇక్కడ సింగిల్ అప్లికేషన్ తీసుకో. వీ కెన్ టేక్ అ multiple application or nothing but multiple microservices. Singular entire application of a single unit ga teeskom kada, we'll divide that software into a small units. That is called microservices. In microservices ni use cheyali, launch cheyali, right? Prati service ni kuda manam deploy cheyali. So and each and every service also we need to multiply them, replicate చేయాలి. We have to scale up them. ఇవన్నీ చేయాలంటే మనకి takes a కొంచెం డిఫికల్ట్ గా ఉంటుంది. ఇందులో డాకర్ కంపోజ్ ఆర్ డాకర్ రన్ కమాండ్ యూస్ చేస్తాం. ఓన్లీ ఇఫ్ యు యూజ్ అ డాకర్ యూస్ చేసినప్పుడు మనకి వినాలి. డాకర్ యూస్ చేసినప్పుడు ఇలా మైక్రో సర్వీసెస్ ని మేనేజ్ చేయాలన్నా, వాటిని స్కేల్ అప్ చేయాలన్నా, స్కేల్ డౌన్ చేయాలన్నా మనకి కొంచెం డిఫికల్ట్ ఉంటుంది. సో దానికోసం మనం క్యూబర్నిటీస్ వచ్చాం. ఈ క్యూబర్నిటీస్ ఈజ్ ఏ కంటైనరైజ్ ఆర్కెస్ట్రేషన్ టూల్. What we call this as container orchestration.
orchestration and managing. Orchestration is nothing but managing. Either we create or multiply or we delete, upgrade the application or downgrade the application or installing some new packages. That is called container orchestration. Managing the containers. Managing the containers is nothing but a orchestration. Can't we do this in a Docker? Can't we do this in a Docker? Yes, we can do. That's when we use one more tool, that is Docker Swarm. There is a tool called extension of Docker, Docker Swarm. But Kubernetes works with multiple or different. It is a flexible. That means it can be worked with different cloud providers also. Different various cloud providers like AWS, Azure, Linode, DigitalOcean, and Google. It can work with or it can be compatible with any kind of cloud platform. So that's why it is robust, flexible, right? So అందుకని మనం Kubernetes ని యూస్ చేస్తాం. The main important thing is we can deploy the application, we can scale the application, and we can manage the containerized application across nodes. ఇక్కడ nodes అంటే ఏంటంటే మనం Jenkins లో nodes అంటే ఏంటి? Nothing but having another virtual machine. These containers are launched in virtual machines or not? Any other host? Yeah, virtual machine కావచ్చు, laptop కావచ్చు, or any system. ఒక machine లో మనం launch చేయాలి. Nothing but even these containers or even this Kubernetes is worked on nodes without one. Right? So now we will see about architecture. Kubernetes architecture. This is most complicated architecture in our tools. Okay, one of the most complicated tools. So in short we can call this as K8s. Why we are calling this as K8s? Right. In between K and S we have 8 letters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. In short we call it as K8s. So as we have seen before, Jenkins is having master and slave architecture. In the same way, this Kubernetes is also having master and node or slave, or we can call it as control plane and worker plane. What is that? Control plane and worker. So this is control plane. This is worker plane or node plane. We can call it as node plane. So how many planes are there? Two planes. One is control plane, or we can call it as master plane. Okay. Another worker plane. So this master plane is going to assign the task to worker plane. Okay. So there are different components in worker plane as well as master plane. So we'll see components in your control plane. Okay. First one, API server. What is that? API server. Next, controller manager. What is that?
controller manager, and scheduler. And you have one more, XCD. These are the components in your control manager. Sorry, control plane. These are the components in control plane. So we are having two planes. One is control plane, another is vector plane or node plane. Okay. So first of all, you will see. We'll write here kubelet. We have container, runtime. And you have one more, cube proxy. Cube proxy. This is, if you can node. This is node. We consider this as a node. One more node. There is node. Okay. We have one. This is node 1, node 2. Same way you have each node will have kubelet. We have container. We have kube proxy. Okay. On top of your container, you have pod. On top of your container runtime, you have pod. Okay. Right. Now, this is a client. Okay. Client is nothing but your terminal, where we are going to give some instructions to the Kubernetes. So now this architecture is called Kubernetes cluster. This is Kubernetes cluster. Why we are calling this as cluster? Because we are having multiple components. All together we call them as cluster. Cluster means group of things ni oka cluster antena. Right. So itla manaki control plane unthundi, node plane unthundi. Deenni manam cluster kinda call chestam. Cluster kinda call chestam. Right. So let's. Right. So now I wanted to give some instruction. When you give instruction is not Kubernetes kube CPL. Okay, kube CPL. Okay, or some okay, more some. The instruction ane kada. So from client ante మన టెర్మినల్ లో ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చాను. ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళాలి? కంట్రోల్ ప్లేన్ మాస్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి. రైట్, కంట్రోల్ ప్లేన్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి. ఈ కంట్రోల్ ప్లేన్ లో కూడా మనకి there are 4 components. సో ఈ 4 components లో ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? మీరు డాకర్ ఆర్కిటెక్చర్ గుర్తించుకున్నారంటే మీకు అర్థం అవుతుంది. రైట్. సో API it reaches to API. API server. Okay. So that means it is API server is a front end component of your Kubernetes cluster, where we can communicate with this cluster by through API. We can communicate to the cluster through API. Okay. API is a front end part. So now this API is going to take the instruction. API is the instruction తీసుకుంటుంది. So the instruction తీసుకుని మనం ఏం చేద్దాం? Get pods. Get pods. Get pods అంటే
ఇది మొత్తాన్ని చెక్ చేసేది ఇది కాదండి, ఏపీఐ కాదు. ఏపీఐ ఇంకొకరికి ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తుంది ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళాలి. గెట్ పాడ్స్ అంటే ఈ గెట్ పాడ్స్ అనే ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవరి దగ్గర ఉంటుంది, ఒక డేటాబేస్. దట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ యువర్ ETCD. ఎక్కడ ఉందండి, ETCD. సో దిస్ API again goes to ETCD. ETCD is a key value store. Key value store database. అంటే మీ డేటా అంతా కూడా కీ అండ్ వాల్యూ కింద స్టోర్ చేస్తుంది డేటా అంతా కూడా, రైట్. సో అంటే మీ క్లస్టర్కి కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా ఎక్కడ ఉంటుంది, ETCD లో. మరి ETCDకి ఎవరు చెప్తున్నారు, దిస్ ఈజ్ వేర్ యువర్ కంట్రోల్ మేనేజర్. కంట్రోల్ మేనేజర్ అంటే ETCD లో డేటా స్టోర్ అయింది, మనం స్టోర్ చేస్తున్నాం. బట్ ఈ స్టోర్ చేసే ముందు అసలు ఈ ETCD లో డేటా ఎలా వస్తుంది, ఈ కంట్రోల్ మేనేజర్ డేటా తీసుకుని వస్తుంది, డేటా తీసుకొచ్చి చెప్తుంది, రైట్. సో సపోజ్ రైట్ గెట్ పాడ్స్ అన్నాం కదా, ఇక్కడ నేను గెట్ పాడ్స్ వద్దు సమ్ మిస్టేక్ రాశాను, రైట్. ఎర్రర్ రావాలి కదా. సో ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ, API తీసుకెళ్ళి ఇది ఎర్రర్ ఈ కమాండ్ ని తీసుకెళ్ళి కంట్రోల్ మేనేజర్ ఇస్తుంది. సో అక్కడ మనకి దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ కంట్రోలర్స్, డిఫరెంట్ కంట్రోలర్స్. ఆ కంట్రోలర్స్ లో ఏ కంట్రోలర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి అది డిసైడ్ చేస్తుంది. కంట్రోల్ మేనేజర్ ఏంటి, దాని దగ్గర డిఫరెంట్ కంట్రోలర్స్ ఉన్నాయి. నోడ్ కంట్రోలర్, రెప్లికా కంట్రోలర్, రైట్, అండ్ API కంట్రోలర్స్. ఇట్లాగా డిఫరెంట్ కంట్రోలర్స్, ఒక 10-15 కంట్రోలర్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఆ కంట్రోలర్ లో ఎవరి దగ్గర నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవాలో ఈ కంట్రోల్ మేనేజర్ తెలుసు, కంట్రోల్ మేనేజర్. సో ఈ కంట్రోల్ మేనేజర్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొచ్చింది డైరెక్ట్గా APIకి ఇవ్వదు. ఈ స్టోర్ ఏం చేస్తుంది, మళ్ళీ API నుంచి మనకి ETCD లోకి వస్తుంది. ఏం చేస్తుంది, ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటుంది డైరెక్ట్గా మళ్ళీ కంట్రోల్ మేనేజర్ దీంతో మాట్లాడుతుంది. దే కెనాట్ టాక్ టు ఈచ్ అదర్. సో ఎలా మాట్లాడుతుంది, త్రూ API. ఈ కాంపోనెంట్స్ 1 డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ ఉండవాడు. ఏం చేస్తాం, మధ్యలో ఒక API ఉంది, ఈ API తోనే మాట్లాడుతుంది. ఓకే, సో ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొచ్చింది, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మళ్ళీ API తో మాట్లాడి ఈ API చెప్తుంది ఇక్కడ స్టోర్ చేయమని. సో API తీసుకొచ్చి ఇక్కడ డేటాలో స్టోరేజ్ డేటాబేస్. దిస్ ఈజ్ యువర్ డేటాబేస్. Okay, now what is mean by scheduler? Scheduler, what does it do? ఇక్కడంటే ఎంటైర్ క్లస్టర్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం కూడా మనకి ఎలా వస్తుంది, త్రూ కంట్రోల్ మేనేజర్, రైట్. బట్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ is stored in ETC. Information is stored in ETC, right. This is a front end. That means whenever you want to talk with a cluster, you want to get the information from cluster, you will be communicated with the API. So in 3 components gurinchi arthamainda. Now fourth component, scheduler. It creates a new containers or it creates a new pods. ఏం చేస్తుందంటే ఇది pods. మనం కంటైనర్స్ అంటున్నాం కదా, Kubernetes లో one more component you will be having, that is pod. మనం కంటైనర్స్ తో డైరెక్ట్ గా కాంటాక్ట్ అవ్వదు Kubernetes ఎప్పుడు కూడా. కంటైనర్స్ కి ఇంకొక లేయర్ యాడ్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు మన యాక్చువల్ గా ఒక అప్లికేషన్ మనం ఇంతకుముందు ఏం చేసాం, EC2 సర్వర్ లో ఒక VM లో కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ గా అనిపిస్తుంది, 2-3 టైమ్స్ వినాలి. సో ఫస్ట్ టైం ఏం చేసాం, ఒక EC2 ఇన్స్టెన్స్ లో మన అప్లికేషన్ రన్ చేసాం, అంతేనా. సో డాకర్ వచ్చిన తర్వాత ఏం చేసాం, రైట్, ఈ EC2 లోపల డాకర్ కంటైనర్ రన్ చేసాం. అంటే కంటైనర్ లోపల అప్లికేషన్ రన్ అవుతుంది, అంతేనా, రైట్. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ కంటైనర్ పైన పాడ్ వస్తుంది, ఈ పాడ్ పైన మీకు EC2 వస్తుంది. That means pod is one more layer on top of your container. Why? Because this Kubernetes does not talks to your container. Container to direct contact or direct గా మాట్లాడలేదు. It can manipulate through pod only.
డైరెక్ట్ గా మనం క్యూబర్నెటిస్ పాడ్ తో మాట్లాడుతుందని కంటైనర్ తో కాదు. ఓకే రైట్ అర్థమవుతుందా? రైట్. సో అసలు ఈ పాడ్ ఏం చేస్తుంది మరి? ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఎ స్మాల్ డిప్లాయబుల్ యూనిట్. ఇట్ ఈస్ ఏ డిప్లాయబుల్ యూనిట్ వేర్ we can communicate with the Kubernetes. Communicate with the Kubernetes. Right. Now అంటే మనం డాకర్ రన్ అనగానే ఒక కంటైనర్ క్రియేట్ అవుతుంది కదా. సో Kubernetes లో ఏమవుతుందంటే పాడ్ క్రియేట్ చేస్తుంది. ఇన్సైడ్ ఎ పాడ్ దేర్ విల్ బి ఎ కంటైనర్. సో ఎప్పుడైనా మనం గెట్ పాడ్ అన్నాము or kubectl create some pod అన్నాం. యాక్చువల్గా ఇక్కడ అప్లై -YAML ఫైల్స్ ఇచ్చినప్పుడు క్రియేట్ అవుతుంది. ఆ క్రియేట్ అయినప్పుడు అవ్వాలి అంటే ఎవరో ఒకరు దాన్ని క్రియేట్ చేయాలి కదా. సో అలా ఈ షెడ్యూలర్ క్రియేట్ చేస్తాం. క్రియేట్స్ న్యూ పాడ్స్ అండ్ ఇట్ చెక్స్ అవైలబిలిటీ. దానికి అవైలబిలిటీ ఉండాలి. ఇప్పుడు దీనికి రిసోర్సెస్ మనం నోడ్స్ అంటున్నాం కదా. నోడ్ 1 నోడ్ 2 అంటే ఈ VM1 VM2 దీనిలో రిసోర్సెస్ ఏం అవైలబిలిటీ ఉండాలి లేదా అంటే ఆల్రెడీ కొన్ని పాడ్స్ రన్ అవుతూ ఉంటాయి. ఈ పాడ్స్ రన్ అయినప్పుడు దాంట్లో రిసోర్సెస్ అవైలబిలిటీ ఉండాలా లేదా ఆ అవైలబిలిటీని చెక్ చేసుకుంటున్నాం. చెక్ చేసుకొని క్రియేట్ చేస్తాం. రైట్. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా వస్తుంది? షెడ్యూలర్ ఏం డైరెక్ట్ గా మాట్లాడదు. అగైన్ ఇట్ టేక్స్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ETCD డేటాబేస్ లో ప్రతి ఒక్క ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఎన్ని పాడ్స్ ఉన్నాయి. సపోజ్ this node is having some 4 CPU, okay, 4 GB RAM. Consider it like that. Suppose one pod is used 2 CPU, 2 cores, 2 CPU cores and 2 GB RAM, right? So how many resources are available right now? After utilizing the 2 and 2, you have 2 more cores and 2 GB RAM. So that means we can allocate one more pod. ఇంకొక pod allocate చేయగలం. సో ఆ అవైలబిలిటీని చెక్ చేసుకోవాలంటే ముందు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ETCD లో ఇన్ఫర్మేషన్ ETCD అర్థమవుతుందా? సో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ చెక్ చేసుకొని ఇట్ క్రియేట్స్ ఏ న్యూ పాడ్. ఇందులో అవైలబిలిటీ ఉందా చూసుకొని క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకేనా? అర్థమవుతుందా? ఈ బేసిక్ క్లాస్ జస్ట్ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ని మీరు గ్రాస్ప్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పుడు డిప్లాయ్మెంట్ చేసేటప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకే రైట్. సో కంట్రోల్ మేనేజర్, API, షెడ్యూలర్ అండ్ ETC. రైట్. సో అంటే ఈ షెడ్యూలర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఫైనల్ గా మనకి ఇక్కడ అవైలబిలిటీ ఉందన్నాం కదా. ఇంకొక 2 రిమైనింగ్ రిసోర్సెస్. ఈ రిమైనింగ్ రిసోర్సెస్ అవైలబిలిటీ ఎవరు తీసుకొచ్చి ఇచ్చారు ఇన్ఫర్మేషన్ ETCDకి? షెడ్యూలర్ ఎవరు ఇస్తారు? కంట్రోలర్ మేనేజర్. ఈ కంట్రోలర్ మేనేజర్ నోడ్ కంట్రోలర్ అని ఉంటుంది. ఇంకొక కంట్రోలర్ దానికి పంపిస్తుంది ఇన్ఫర్మేషన్. పంపించి అది తీసుకొస్తుంది. అది ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది అన్నమాట యాక్చువల్గా. ఓకే. సో అది మళ్ళీ ఇక్కడ స్టోర్ చేస్తాం. మార్కెటింగ్ right. So these are the components of your control plane. ఇక్కడ దాకా అర్థమైందా? Right. Now we move to node plane. Right. So see here, for every node you are having kubelet. Every node you are having container runtime. Every node you are having kube proxy. Suppose if I have 5 nodes, so each node is having kubelet, container runtime and kube proxy, right? So let's see. So what is the purpose of your kubelet?
What is the purpose of kubelet? See, kubelet is an agent of your node. Agent of your node. That means it gathers the information. It gathers the information of your entire node. అంటే ఎన్ని పార్ట్స్ ఉన్నాయి, ఇంకెన్ని పార్ట్స్ మనం రిలీజ్ చేయొచ్చు, అండ్ ఈ నోడ్ రిసోర్సెస్ ఏమి ఉన్నాయి, ఇంకా రిసోర్సెస్ ఎంత అవైలబిలిటీ ఉంది, మనంతా కూడా క్యూబ్లెట్ ఇస్తున్నాం. క్యూబ్లెట్ ఇస్తుంది, రైట్? సో మనం అంటే ఏజెంట్ అంటే ఏంటి మీనింగ్? స్పై ఏజెంట్ అంటున్నాం కదా. స్పై అయినప్పుడు ఏం చేస్తాము? ఇన్వెస్టిగేటర్ ఏం చేస్తాము? పర్సన్కి అసైన్ చేస్తారు కదా, దాని గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం గ్యాదర్ చేస్తారా? సేమ్ ఏజెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ గ్యాదర్స్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ యువర్ నోడ్. మనం ఎంత చెప్పాం కదా, ఈ కంట్రోలర్ మేనేజర్ ఇన్ఫర్మేషన్, నోడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ యువర్ ఎంటైర్ క్యూబర్నెటిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది అంటే ఎలా అని చెప్తున్నాం? ఇట్ వర్క్స్ విత్ సెవరల్ కంట్రోలర్స్. This is control, node controller, replica controller, right? So itla manaki there are several API controllers, itla different controllers ఉన్నాయి. ఆ కంట్రోలర్స్ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొస్తుంది. బట్ ఈ నోడ్ నుంచి మనకు కావాలంటే ఈ క్యూబ్లెట్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొచ్చి ఈ కంట్రోలర్ మేనేజర్ అంటే డైరెక్ట్ గా ఇవ్వదు. మళ్ళీ ఏం చేస్తుంది? ఈ ఏపీఐ కంట్రోలర్ మేనేజర్ తో మాట్లాడుతుంది, నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలని. సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవచ్చు ఇది చెప్తుంది, మళ్ళీ ఏపీఐకి వస్తుంది, ఏపీఐ నుంచి క్యూబ్లెట్ మాట్లాడుతుంది. ఏం చెప్పాను? డైరెక్ట్ గా ఏపీఐ ఆర్ దీస్ కాంపోనెంట్స్ వోంట్ టాక్ టు ఈచ్ అదర్. కమ్యూనికేటర్ ఇన్ బిట్వీన్ మీడియేటర్ ఎవరు? ఏపీఐ. ఎప్పుడు మాట్లాడినా ఏపీఐ కంట్రోల్ మేనేజర్కి వస్తుంది, మళ్ళీ మేనేజర్ నుంచి క్యూబ్లెట్ అంటే ఈ నోడ్ ప్లేన్ లో క్యూబ్లెట్తో మాట్లాడుతుంది. క్యూబ్లెట్ తీసుకొచ్చే ఇన్ఫర్మేషన్ మళ్ళీ కంట్రోలర్ మేనేజర్ వస్తుంది. కంట్రోలర్ మేనేజర్ మళ్ళీ ఏపీఐ నుంచి ఏటీసీకి వస్తుంది. ఇట్లా రైట్? సో ఈ క్యూబ్లెట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా మీకు ఇస్తుంది. సో in the container runtime is nothing but where you can run the docker daemon అంటున్నాం కదా. సో లాంచ్ అవ్వాలంటే ఆ కంటైనర్స్ రన్ అవ్వాలంటే డీమన్ ఉండాలి కదా. సో ఆ నోడ్ లో కూడా మనకి డీమన్ రన్ అవుతాం. సో నెక్స్ట్ క్యూ ప్రాక్సీ ఇస్ నథింగ్ బట్ యువర్ నెట్వర్క్ రూల్స్. నెట్వర్క్ ఎలా కనెక్ట్ అవ్వాలనేది క్యూ ప్రాక్సీ. ఓకే, దిస్ ఈస్ ఆర్కిటెక్చర్. సో దీన్ని మీరు డీటెయిల్డ్గా చదవాలి ఒకసారి ఈరోజు క్లాస్ అంతా. I will tell you YAML files also. Wait. Right. కంపల్సరీ రాసుకోండి. క్యూబర్నెటిస్ చాలా కాంప్లికేటెడ్గా అనిపిస్తుంది. సో క్యూబర్నెటిస్ అనిపిస్తుందా? జూమ్ చేయండి. ఓకేనా? Kubernetes is also known as KES. Kubernetes is also known as KES. It is an open source container orchestration platform. Open source container orchestration platform. Orchestration అంటే ఏంటి? Managing the Kubernetes cluster or your containers. Okay, right. Developed by Google. It is developed by Google. Right. It is designed to automate. It is designed to automate the deployment, scaling, and management of containerized applications across a cluster of nodes. Across a cluster of nodes. ఇక్కడ మనం నోడ్స్ అని చెప్పాం కదా, ఈ నోడ్స్ రెండిట్లో కూడా 3 ఉంటే 3, 4 ఉంటే 4 అన్నింటిలో కూడా సేమ్ ఈ కంటైనర్స్ని మేనేజ్ చేస్తాం. So Kubernetes provides a consistent way
కన్సిస్టెంట్ అండ్ రిలయబుల్ వే టు మేనేజ్ అప్లికేషన్. కన్సిస్టెంట్ అంటే ఎప్పుడు ఈరోజు రేపు ఎల్లుండి అంతా కూడా ఒకేలాగా రైట్ రైట్ టు వే మేనేజ్ ద అప్లికేషన్ వేర్ దే ఆర్ రన్నింగ్ ఆన్ ప్రిమైజ్ in the cloud or in hybrid environment. ఆన్ ప్రెమైజ్ లో చేయొచ్చు ఆర్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ లో చేయొచ్చు ఆర్ హైబ్రిడ్ అంటే కొన్ని ఆన్ ప్రెమైజ్ లో కొన్ని క్లౌడ్ అట్లా అయినా కూడా క్యూబర్నెటీస్ మేనేజ్ చేయగలరు. ఓకే మూడిట్లో కూడా 3 ways లో కూడా ఆన్ ప్రెమైజ్ సర్వర్స్ సో మూడిట్లో కూడా హైబ్రిడ్ ఆన్ ప్రెమైజ్ అండ్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ లో కూడా ఇట్ కెన్ మేనేజ్ ద అప్లికేషన్. ఈ అప్లికేషన్ ని ఎక్కడైనా రన్ చేయగలరు క్యూబర్నెటీస్. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ క్యూబర్నెటీస్. వై వి ఆర్ యూజింగ్ ద క్యూబర్నెటీస్ రైట్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూజింగ్ డాకర్ స్వామ్ వి ఆర్ యూజింగ్ క్యూబర్నెటీస్. ఓకే సో వై ఇంకా మెయిన్ పాయింట్స్ చూద్దాం. సో అసలు ఇంకా ఎందుకు క్యూబర్నెటీస్ అంటే Kubernetes exists to manage containerized application at a scale, providing automation చేస్తాం. అంటే డాకర్ రన్ అని మనం టైప్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. 3 కంటైనర్లు కావాలి, 3 కంటైనర్స్ కావాలి, 5 కంటైనర్స్ కావాలి అని మనం ప్రతిసారి టైప్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు రైట్. ఆటోమేట్ చేయొచ్చు. అండ్ రెసిలియన్స్ అండ్ ఇట్ addresses several challenges. ఏంటి ఆ ఛాలెంజెస్ కింద ఉన్నాయి ఇవి. 1 ఆటోమేటెడ్ డిప్లాయ్మెంట్ అండ్ స్కేలింగ్ చేయడము ఇది చేస్తుంది. నెక్స్ట్ లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ అండ్ ట్రాఫిక్ మేనేజ్మెంట్. సో కంటైనర్స్కి ఎన్ని రిక్వెస్ట్లు రావచ్చు, మల్టిపుల్ కంటైనర్స్ ఉన్నాయి. సో 4 కంటైనర్స్ ఉన్నాయి, 100 రిక్వెస్ట్లు వస్తున్నాయి. సో దాన్ని ఈక్వల్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి, లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ చేయాలి కదా. సో ఆ లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ క్యాపబిలిటీస్ కూడా మన క్యూబర్నెటీస్ ఉంది. సో అంటే ఈ నెట్వర్క్ని ట్రాఫిక్ మేనేజ్మెంట్ కూడా చేయొచ్చు రైట్. సో అంటే క్యూబర్నెటీస్ డిస్ట్రిబ్యూట్స్ ద నెట్వర్క్ ట్రాఫిక్ టు ఎన్ష్యూర్ స్టేబుల్ అప్లికేషన్ పెర్ఫార్మెన్స్. అంటే స్టేబుల్ అని ఎందుకన్నాడు, సపోజ్ 4 కంటైనర్స్ ఉన్నాయి. ఎన్ని ఉన్నాయి, 4 కంటైనర్స్. నథింగ్ బట్ కంటైనర్ పైన పాడ్స్ ఉంటాయి. మనం ఏమన్నాం, క్యూబర్నెటీస్ కంటైనర్ అన్న పాడ్ అని మాట్లాడతాం ఇక్కడ నుంచి. సో 4 పాడ్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఈ లోపల పాడ్ లోపల కంటైనరే ఉంటుంది. సో కంటైనర్తో డైరెక్ట్గా మాట్లాడదు క్యూబర్నెటీస్. సో ఇట్ టాక్స్ టు పాడ్ చెప్పాలి నేను చెప్పేటప్పుడు రైట్. సో స్టేబుల్ అని ఎందుకంటున్నావు, నా దగ్గర 100 రిక్వెస్ట్ వస్తున్నాయి. ఈ 100 కూడా సింగిల్ పాడ్కి వెళ్ళింది అనుకోండి, ఏమవుతుంది, స్టేబుల్గా ఉంటుందా ఆ పాడ్, ఉండదు. దాని కెపాసిటీ మేబీ ఒక 10 రిక్వెస్ట్, ఒక 20 రిక్వెస్ట్ ఉంటుంది. ఆ మొత్తం కూడా ఆ సింగిల్ పాడ్కి వెళ్ళింది అనుకోండి, ఆ పాడ్ ఏమైంది, స్ట్రెస్ వస్తుంది. సో రిసోర్సెస్ సరిపోవాలి. సో ఈ ట్రాఫిక్ మేనేజ్మెంట్, డైవర్షన్, డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం క్యూబర్నెటీస్. సో సెల్ఫ్ హీలింగ్ అండ్ ఫాల్ట్ టాలరెన్స్. సెల్ఫ్ హీలింగ్ అన్నమాట. సెల్ఫ్ హీలింగ్ ఎందుకు, సపోజ్ ఇట్లాగే ఏదో ఒక అప్లికేషన్, ఒక పాడ్ అనేది క్రాష్ అయిపోయింది. అప్పుడు ఏమవుతుంది, 4 ఉండాల్సిన చోట 3 ఉంటాయి. కానీ నాకు 100 రిక్వెస్ట్లు వస్తున్నాయి. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, నేను కొత్తగా మళ్ళీ ఇంకొక పాడ్ క్రియేట్ చేయాలా లేదా. సో అట్లా ప్రతిసారి మాన్యువల్గా నేను పాడ్ క్రియేట్ చేయకుండా ఏమవుతుంది, దానికి ఒక రూల్ రాస్తాను. ఎప్పుడైతే ఒక పాడ్ అనేది క్రాష్ అయిపోతే ఆటోమేటిక్గా ఇంకొక పాడ్ రన్ అవ్వాలి, ఆటోమేటిక్గా ఇంకొక పాడ్ వచ్చేయాలి. దట్ ఈస్ సెల్ఫ్ హీలింగ్. ఓకే, సెల్ఫ్ హీలింగ్ రైట్. If a container crashes, Kubernetes automatically restart it. క్రాష్ అయిపోయింది అనుకోండి, రీస్టార్ట్ చేస్తుంది, లేదా కంప్లీట్గా టెర్మినేట్ చేస్తుంది. ఇఫ్ ఏ నోడ్ ఫెయిల్స్, అంటే మన VM ఉంది కదా, అది ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి, ఈ Kubernetes షిఫ్ట్స్ వర్క్ లోడ్స్ టు హెల్దీ నోడ్స్. అంటే 3 ఉన్నాయి అనుకుందాం, ఇప్పుడు అంటే 2 చూపించాను, 3 VMs ఉన్నాయి. ఒక నోడ్ అనేది హెల్త్ ఏమైంది, డౌన్ అయిపోయింది. అంటే అందులో వర్క్ లోడ్స్ అండ్ నథింగ్ బట్ యువర్ పాడ్స్ అన్నమాట. పాడ్స్ ఆర్ అని డిప్లాయ్మెంట్స్ ఆర్ సర్వీసెస్ ఇట్లా ఉంటాయి. నెక్స్ట్ వస్తుంది చెప్తాం. సో ఆ వర్క్ లోడ్స్ ఏమైనా
హెల్తీగా లేవు. అప్పుడు ఏం చేస్తుంది, హెల్తీగా ఉన్న నోడ్లోకి పంపిస్తుంది, హెల్తీగా ఉన్న నోడ్లోకి పంపిస్తుంది. అదే సెల్ఫ్ హీలింగ్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద క్యాపబిలిటీస్. అండ్ రిసోర్స్ ఆప్టిమైజేషన్ అంటే మీకున్న రిసోర్సెస్ని ఎఫిషియెంట్లీ స్కెడ్యూల్స్ వర్క్ లోడ్స్ టు మ్యాక్సిమైజ్ రిసోర్స్ యూటిలైజేషన్స్. మనం చెప్పాం కదా, ప్రతి నోడ్కి సిపియు ఉంటుంది, ర్యామ్ ఉంటుంది, ఇలా ఉంటాయి. మన పాడ్స్ డిప్లాయ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, కొన్ని యూటిలైజ్ అయిపోతాయి అంతే కదా. సో ఒక 4 సిపియు ఉంది, ఒక పాడ్ రిలీజ్ చేయగానే 2 సిపియు యూటిలైజ్ అయిపోతుంది, 2 GB ర్యామ్ యూటిలైజ్ అయిపోతుంది. సో ఇంకా వేకెంట్గా ఉంది ఏముంది, ఇంకొక 2 ర్యామ్. సో దాన్ని మనం యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి. సో వేకెన్సీ ఉందా లేదా అనేది క్యూబర్నెటిస్ క్లస్టర్ చూసుకుంటుంది, అంటే క్యూబర్నెటిస్ చూసుకుంటుంది. ఎక్కడ వేకెన్సీ ఉందో అక్కడ కొత్త పాడ్ని రెప్లికేట్ చేస్తుంది. సో అట్లా. సో ఇట్ ఆప్టిమైజెస్ CPU అండ్ మెమరీ యూసేజెస్ అక్రాస్ మల్టిపుల్ అప్లికేషన్స్. Multiple applications nothing but your microservices. The entire application we divide that into a single deployable units. Okay. ఇవి నేను ఎందుకు చదువుతున్నా అంటే మీకు అర్థం అవడం కోసం. ఓకే, సో సర్వీస్ డిస్కవరీ అండ్ నెట్వర్క్. Kubernetes provides built-in DNS based service discovery. అంటే దీనికి ఒక DNS అని మనకు తెలుసు కదా, వెబ్సైట్ ఒక డొమైన్ నేమ్ ఇవ్వడం. Kubernetes అది కూడా చేస్తుంది, డొమైన్ నేమ్ ఇవ్వడం. ఓకే, రైట్. And services can communicate with each other using stable network. That is nothing but your kube proxy. Kube proxy నుంచి ఒక స్టేబుల్ నెట్వర్క్ నుంచి ఆ రూల్స్ నుంచి కమ్యూనికేట్ చేస్తాం. నెట్వర్క్లో నుంచే కదా మనం కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నాం. VPC చూసినా లేకపోతే డాకర్ నెట్వర్క్ చూసినా ఏం చేసాం మనం, అక్కడ ఐసోలేట్గా ఉంచాలంటే ఒక సపరేట్ నెట్వర్క్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం. దాంట్లో EC2 ఇన్స్టెన్సెస్ని క్రియేట్ చేస్తాం. ఆర్ డాకర్లోకి వెళ్తే డాకర్ నెట్వర్క్, మనకి అక్కడ బ్రిడ్జ్ నెట్వర్క్, యూజర్ మేనేజ్డ్ నెట్వర్క్స్ ఇట్లా ఉన్నాయి కదా. సో ఆ నెట్వర్క్స్లో మనం రాసుకుంటాం. నథింగ్ బట్ రూల్స్, పోర్టబిలిటీ అండ్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ. సో Kubernetes is a cloud agnostic and works on Azure. Portability nothing but flexibility and ఏంటి, different cloud providers, so it can compatibility ఉంటుంది. It can work on premise and hybrid మీద on premise మీద కూడా వర్క్, రైట్. సో ఇట్ సపోర్ట్స్ మల్టిపుల్ కంటైనర్ రన్ టైమ్స్. అంటే నేను సింగిల్ రన్ టైమ్ కాదు, మల్టిపుల్ కంటైనర్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ రన్ టైమ్స్. ఇక్కడ డాకర్ ఒకటి ఉంటుంది, కంటైనర్ D అని ఒక సపరేట్. మనం డాకర్ ఎలా అయితే కంటైనర్స్ రన్ చేస్తున్నాం, లోపల డాకర్ ఇంజిన్ ఉంది కదా, అట్లాగా డాకర్కి కాంపిటీటర్స్ కంటైనర్ D అనేది ఉంటుంది. క్రయో CRI-O క్రయో అంటారు. ఇది కూడా ఒక కంటైనర్ టెక్నాలజీ, వీటితో కూడా వస్తుంది. ఓకే, సో సెక్యూరిటీ కాన్ఫిగరేషన్. సెక్యూరిటీ అంటే ఇక్కడ మన సెన్సిటివ్ డేటా, అంటే సమ్ టైమ్స్ యూజర్ నేమ్స్ పాస్వర్డ్స్ మనం షేర్ చేసుకోవాలి, యూజ్ చేయాలి. నేను పుష్ చేయాలనుకుంటా అక్కడ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్స్ కావాలి. కొన్నిసార్లు నాకు అప్లికేషన్లోనే లాగిన్ అవ్వాలంటే యూజర్ నేమ్స్ పాస్వర్డ్స్ కావాలి. డేటాబేస్కి లాగిన్ అయ్యి డేటాబేస్ నుంచి డేటా తెచ్చుకోవాలి, అంటే నాకు క్రెడెన్షియల్స్ ఉండాలి. సో అలాంటివన్నిటిని కూడా నేను సీక్రెట్గా స్టోర్ చేస్తాను. అండ్ మ్యాపింగ్, అంటే ఒక కంటైనర్ ఇంకో కంటైనర్. తీసుకొచ్చింది మైక్రో సర్వీసెస్ డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తున్నాం. సో మల్టిపుల్ సర్వీసెస్ ఉంటాయి, అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి. ఈ అప్లికేషన్స్ని మనం హ్యూజ్ నెంబర్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ ఉన్నాయి. సో ఇవన్నిటిని మేనేజ్ చేయాలంటే డాకర్లో ఓన్లీ డాకర్ యూజ్ చేస్తే మనకి డిఫికల్ట్ అవుతుంది. సో అందుకని మనం Kubernetes తీసుకుంటాం. సో ఇక్కడ చూడండి ఆర్కిటెక్చర్, ఇక్కడ చూడాలి. ఏం మాట్లాడాలన్నా
చేయాలంటే ఫస్ట్ ఏపీఐకి వస్తుంది. ఓకే, ఏపీఐ నుంచి మీకు ఇక్కడ చూడండి ఇంకొక కాంపోనెంట్ కనిపిస్తుంది మీకు CCM. అంటే మనం ఒకవేళ ఈ క్యూబర్నెటీస్ని ఆన్ ప్రిమైస్ కాకుండా క్లౌడ్లో లాంచ్ చేసామనుకో, అప్పుడు ఏమవుతుంది, క్లౌడ్ కంట్రోలర్ మేనేజర్ అని ఇంకొక కాంపోనెంట్ వస్తుంది. ఓకే రైట్, అది మనం ఈకేఎస్ చూసినప్పుడు చూద్దాం. ఈకేఎస్ సో ఇట్లా క్లౌడ్లో వచ్చినప్పుడు ఇంకో కంట్రోలర్ మేనేజర్ వస్తుంది. రైట్, దాంతోపాటు కంట్రోలర్ మేనేజర్, రైట్, నెక్స్ట్ స్కెడ్యూలర్, ఈటీసీ. సరే ఇప్పుడు చెప్పండి, స్కెడ్యూలర్ ఏం చేస్తుంది? స్కెడ్యూలర్ వర్క్ ఏంటి? డేటా మొత్తం స్టోర్ న్యూ కంటైనర్ Creates a new pods. Creates new pods or assign a new pods into the nodes. ఇది అసైన్ చేస్తుంది అనమాట. నోట్స్లోకి ఏది వేకెంట్గా ఉందో చూసి అసైన్ చేస్తుంది. ఆ వేకెన్సీ ఇన్ఫర్మేషన్ స్కెడ్యూలర్ తీసుకోరు. ఎవరు తీసుకుంటారు? కంట్రోలర్ మేనేజర్. అదే ఏపీఐ ఫస్ట్ ఇట్ కమ్యూనికేట్ విత్ ఏపీఐ. This controller manager goes to again gathers the information from different controllers. సో ఆ కంట్రోలర్స్ నుంచి ఏ కంట్రోలర్ కావాలి, నాకు నోడ్ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి. సో నోడ్ కంట్రోలర్ దగ్గరికి పంపిస్తుంది ఇన్ఫర్మేషన్. మళ్ళీ ఏపీఐ వచ్చి ఇక్కడ నోడ్స్కి వెళ్తుంది. నోడ్లో మనకి క్యూబ్లెట్ ఉంటుంది. నోడ్లో ఏముంటుంది? క్యూబ్లెట్. ఈ క్యూబ్లెట్ మీకు గివ్స్ అన్ ఇన్ఫర్మేషన్, కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ యువర్ నోడ్. నోడ్ కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ క్యూబ్లెట్ ఇస్తుంది. ఓకే, క్యూబ్లెట్ మళ్ళీ మీకు ఏపీఐకి ఇస్తుంది. ఏపీఐ నుంచి కంట్రోలర్ మేనేజర్ పెడుతుంది. అక్కడి నుంచి మళ్ళీ మీకు ఈటీసీడీకి వెళ్తుంది. ఈటీసీడీ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ స్కెడ్యూలర్ తీసుకుంటుంది. ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని ఈ స్కెడ్యూలర్ వేకెన్సీ ఉన్న నోడ్లో లాంచ్ చేస్తుంది, అసైన్ చేస్తుంది న్యూ పాడ్. ఓకే, సారీ ఒకటి నుంచి ఇటు అటు ఇటు అక్కడ అర్థమవుతుందా లేదా? చదవండి. API server is the front end of Kubernetes control lane. So it exposes the API and handles the request. అంటే మనకు వచ్చే రిక్వెస్ట్ ఏంటి, మనం టైప్ చేస్తున్నాం kubectl pod get pods kubectl కమాండ్స్ ఇస్తున్నాం కదా. సో అక్కడి నుంచి ఆ రిక్వెస్ట్ తీసుకుంటుంది అండ్ కాంపోనెంట్స్కి రిక్వెస్ట్ని పంపిస్తుంది. రైట్, నెక్స్ట్ స్కెడ్యూలర్ assigns pods to the nodes based on resources available and other factors. నోట్స్ని పాడ్స్ని అసైన్ చేస్తుంది, రిసోర్సెస్ అవైలబిలిటీ చూస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ కంట్రోలర్ మేనేజర్ ఎన్ష్యూర్స్ ద డిజైర్డ్ స్టేట్ ఆఫ్ రిసోర్స్. డిజైర్డ్ స్టేట్ ఆఫ్ రిసోర్స్ ఈజ్ మెయింటైన్డ్ ఆర్ నాట్. అంటే నేను ఏం చెప్పచ్చు, నోట్స్ నాకు 3 కావాలి, 3 నోట్స్ కావాలని మనం YAML ఫైల్లో ఇస్తాం. డిజైర్డ్ ఏంటి, నోట్స్ 3 నాకు ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకోండి, కాంకరెంట్ రిక్వెస్ట్స్ ఏమైనా ఇంక్రీజ్ అయింది, అప్పుడు ఏమైంది, నోట్స్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి. లేదు డిక్రీజ్ అయిపోయింది అనుకో, తగ్గించాలి. అది స్టేట్ని, ఇది డిజైర్ స్టేట్ని చెక్ చేస్తాం మన రిసోర్సెస్. రైట్, సో మనకి అలాగా ఏమేం చేస్తుంది, కంట్రోలర్, నోడ్ కంట్రోలర్ ఉంది, రెప్లికా కంట్రోలర్, ఎండ్ పాయింట్ కంట్రోలర్స్, జాబ్ కంట్రోలర్ అండ్ డీమన్ సెట్ కంట్రోలర్స్. ఇట్లా డిఫరెంట్ కంట్రోలర్స్ ఉంటాయి. ఈ కంట్రోలర్స్ అన్నింటినీ కూడా ఈ కంట్రోలర్ మేనేజర్ మేనేజ్ చేస్తుంది, గైడెన్స్ ఇస్తుంది. ఓకే రైట్, సో ప్రతిదానికి ఏంటి టాస్క్స్ అసైన్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ETCD మీన్స్ నథింగ్ బట్ డేటాబేస్. ఏ కన్సిస్టెంట్ అండ్ హై అవైలబుల్ కీ value store used as a backing storage for all cluster data. క్లస్టర్ డేటా మొత్తం కూడా మీకు ETCDలో. సో ఇప్పుడు ఎంటైర్ క్లస్టర్లో, రైట్, Kubernetes క్లస్టర్లో వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ కాంపోనెంట్ అంటే ఏం చెప్తారు, ఆ కాంపోనెంట్ లేకపోతే అసలు మనకి క్లస్టర్ అనేది పనిచేయదు. అంటే ఏంటిది, ఏపీఐ డౌన్ అయిపోయినా మళ్ళీ ఇంకో ఏపీఐ మనం అప్డేట్ చేసి తీసుకోవచ్చు. కానీ నాకు ఎంటైర్ క్లస్టర్ మొత్తం క్రాష్ అయిపోయింది, కానీ మళ్ళీ నేను సేమ్ అదే స్టేట్లో మళ్ళీ తీసుకోవాలంటే సేమ్ ఎన్ని పార్ట్స్ ఉంటే ఎన్ని పార్ట్స్, ఎన్ని నోట్స్ ఉంటే అన్ని నోట్స్ ఎగ్జాక్ట్గా, అండ్
ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఉండేది ఎక్కడ డేటాబేస్. ఆ డేటాబేసే క్రాష్ అయిపోయింది అనుకోండి, మళ్ళీ నేను రీస్టోర్ చేయగలనా? చేయలేను. సో మెయిన్ కాంపోనెంట్, ఏ కాంపోనెంట్ లేకపోయినా మనం రివైవ్ చేయొచ్చు, బట్ డేటాబేస్ అనేది లేకపోతే మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమీ ఉండదు. ఏ పాడ్ ఉంది, ఏ పాడ్ లేదు, రైట్, ఎన్ని పాడ్స్ ఉండాలి, ఎన్ని పాడ్స్ ఉండకూడదు అనేది మనకి మొత్తం డేటా అనేది కూడా ఈటీసీడీలో ఉంటుంది. ఓకే, ఇంటర్వ్యూస్లో అడిగినప్పుడు మెయిన్ కాంపోనెంట్ వీ కెన్ గెట్ ఇట్ ఫుల్ ఫామ్ ఈటీసీడీ అని అంటాం. Open source distributed key fields Seva. Open source. లేదు, the name అంతే నాకు stands for change directory. Editable text to change directory. ABCD మనం XCD అంటాం. Kube proxy. Kubelet is an agent running on each node. Ensures the containers are running as a specified in the pod. Pod లో మనం ఎలా అయితే స్పెసిఫై చేసాం అలా రన్ అవుతుందా లేదా, అంటే ఏ కంటైనర్ ఇమేజ్ తీసుకుంటున్నాం, ఏ అప్లికేషన్ రన్ చేస్తున్నా, ఏ ఇమేజ్ తీసుకున్నాం. హలో, వర్క్ లోడ్స్ గురించి మాట్లాడాలి. ఓకేనా? Kubernetes ఆర్కిటెక్చర్ గురించి చూస్తాం. సో కంట్రోల్ ప్లేన్, నోడ్ ప్లేన్ గురించి చూస్తాం, రైట్? సో మరి ఇప్పుడు ఒక అప్లికేషన్ మనం డిప్లాయ్ చేయాలంటే ఎలా డిప్లాయ్ చేస్తాం? సో దానికి మనకి YAML ఫైల్స్ ఉంటాయి. YAML ఫైల్స్ దీన్ని మనం Kubernetes మేనిఫెస్ట్ ఫైల్స్. Kubernetes మేనిఫెస్ట్ ఫైల్స్. ఈ మేనిఫెస్ట్ ఫైల్స్ లో మనం ఎలా అయితే డాకర్ కంపోజ్ ఫైల్ లో రాస్తున్నాం కదా, YAML ఫైల్ అనేది డాకర్ కంపోజ్ ఫైల్. సో మనకి ఎన్ని కంటైనర్స్ కావాలి, ఏ కంటైనర్ ఇమేజ్ కావాలి, అండ్ ఎలాంటి వర్క్ లోడ్ కావాలి అనేది మనం దీనిలో మెన్షన్ చేస్తాం. సో ఈ YAML ఫైల్ మనకి బేసిక్గా 4 కాంపోనెంట్స్, 4 పారామీటర్స్ ఉంటాయి. ఏమంటే 4 పారామీటర్స్ మెయిన్. సో ఫస్ట్ వన్ pods, replica, deployment, different workloads ఉంటాయి. See, workloads are nothing but pods. After pod dot YAML. See, YAML.
replica dot yml, deployment dot yml. ఇవి ఫైల్స్ అన్నమాట. ఈ ఫైల్స్ లో పాడ్ అంటే ఇక్కడ నాకు ఎన్ని పాడ్స్ కావాలి, ఏ పాడ్ అంటే మనం ఒక సింగిల్ కంటైనర్ డాకర్ రన్ అనిస్తున్నామా, సింగిల్ కంటైనర్ రన్ చేస్తున్నామా. సో అట్లాగే ఒక సింగిల్ పాడ్ రన్ చేయాలంటే పాడ్ డాట్ yml ఫైల్ రాయాలి, పాడ్ డాట్ yml రాయాలి. సో ఇక్కడ రెప్లికా అన్నప్పుడు నాకు మల్టిపుల్ పాడ్స్ కావాలి. నాకు ఇంజనీరింగ్స్ వెబ్ సర్వర్ని లాంచ్ చేయాలి, నాకు సింగిల్ కంటైనర్ కాదు మల్టిపుల్ కంటైనర్స్ కావాలి. అప్పుడు ఏం చేస్తాను, రెప్లికా యూజ్ చేస్తాను. ఏంటిది రెప్లికా డాట్ yml ఫైల్ యూజ్ చేస్తాను. సో నాకు ఇక్కడ రెప్లికా కాకుండా ఇంకా ఎడిషనల్ గా సెల్ఫ్ హీలింగ్ క్యాపబిలిటీస్ అంటున్నామా, సెల్ఫ్ హీలింగ్ క్యాపబిలిటీస్ అండ్ రోలింగ్ అప్డేట్స్ అంటే పాత వర్షన్ ని తీసేసి కొత్త వర్షన్ కావాలి, ఆటోమేటిక్ గా అప్డేట్ చేయాలి. అప్పుడు నేను డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తాను. ఏదైనా సింగిల్ కంటైనర్ సింగిల్ పాడ్ కావాలన్నప్పుడు పాడ్ తీసుకుంటాను, పాడ్ డాట్ yml. నాకు మల్టిపుల్ సేమ్ పాడే రెప్లికాస్ కావాలి, మల్టిపుల్ కావాలి. సో నాకు రెప్లికా. సో నెక్స్ట్ డిప్లాయ్మెంట్ డాట్ yml. సో నాకు మల్టిపుల్ కంటైనర్స్ వస్తాయి. ఇన్ ద సేమ్ వే నాకు సెల్ఫ్ హీలింగ్ క్యాపబిలిటీస్ కావాలి. సో నథింగ్ బట్ అంటే నాకు మినిమం పాడ్స్ మాక్సిమం పాడ్స్ డిజైర్డ్ మినిమం అంటే నాకు లాంచ్ చేసినప్పుడు ఒక 2 పాడ్స్ కావాలి, మాక్సిమం నాకు ఒక 10 పాడ్స్ కావాలి. కానీ నాకు డిజైర్డ్ 4 5 పెట్టాలి. అంటే నేను లాంచ్ చేసినప్పుడు డైరెక్ట్గా నాకు 5 వచ్చేస్తాయి, 5 పాడ్స్ వస్తాయి. కానీ నేనేం ఎక్స్పెక్ట్ చేశానంటే ఒక 100 ఆర్ ఒక 200 రిక్వెస్ట్ వస్తే నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను. సో అప్పుడు ఏంటి నాకు డిజైర్డ్ 5 పాడ్స్, 200 రిక్వెస్ట్ వస్తే నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను కాబట్టి నాకు 5 పాడ్స్ కావాలని డిజైర్డ్ అని పెట్టాను, రైట్. కానీ నాకు 200 కంటే తక్కువ వస్తుంది, ఎంత ఒక 100 వస్తుంది లేదా ఒక 50 రిక్వెస్ట్లే వస్తుంది. అప్పుడు నాకు ఎక్స్ట్రా పాడ్స్ ఉండడం వల్ల ఏంటి బెనిఫిట్, రిసోర్సెస్ అన్యూటిలైజ్డ్ అవుతాయా లేదా. సో ఆ అన్యూటిలైజ్డ్ అయిన నేను రిమూవ్ చేసేస్తే బెటర్, అలాగే ఉంచుకుంటే కాస్ట్ పెరుగుతుంది కదా. సో రిమూవ్ అయిపోవాలి. సో కాబట్టి మినిమం మాత్రం 2 ఉంటుంది. ఒక సింగిల్ రిక్వెస్ట్ వచ్చినా 2 రిక్వెస్ట్ వచ్చినా 10 రిక్వెస్ట్ వచ్చినా మినిమం మాత్రం 2 ఉంటాయి. నాకు 200 కంటే ఎక్కువ వచ్చినాయి రిక్వెస్ట్, అప్పుడు ఏమైతే పెరుగుతూ వెళ్తాయి, 5 క్లాస్ 6 క్లాస్ 7 8 క్లాస్ 10 కానీ మ్యాక్సిమం 10. సో ఇట్లా నాకు ఈ డిజైర్డ్ స్టేట్ ఇట్లాగా కావాలి అనుకుంటే నాకు డిప్లాయ్మెంట్ తీసుకోవాలి. రెప్లికాలో ఓన్లీ మీరు 3 అంటే 3, 4 అంటే 4, 5 అంటే 5 అలాగే ఇవ్వచ్చు ఆ ఫైల్లో. అదే పాడ్ YAML ఫైల్ అయితే సింగిల్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్. సో ఈ 3 ఫైల్స్, ఈ మేనిఫెస్ట్ ఫైల్స్ మూడిట్లో కూడా మనకి మెయిన్ గా ఉండే పారామీటర్స్ API వర్షన్, kind, metadata, spec. ఈ 3 YAML ఫైల్స్ లో మనకి మెయిన్ API వర్షన్, kind, metadata, spec. సో ఇక్కడ API వర్షన్, మరి పాడ్కి ఒక API వర్షన్ ఉంటుంది, రెప్లికాకు వేరే API వర్షన్ ఉంటుంది, అండ్ డిప్లాయ్మెంట్ కి API వర్షన్ వేరే ఉంటుంది. మన API సర్వర్ అన్న క్యూబర్నెటిస్ క్లస్టర్ లో సర్వర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ దాంట్లో మల్టిపుల్ APIs ఉన్నాయి. ఏంటి మల్టిపుల్ APIs. ఎప్పుడైతే నేను క్యూబ్ CTL గెట్ పాడ్స్ అన్నాను అనుకో, పాడ్ కి సంబంధించిన API ని మాట్లాడాలి, పాడ్ కి సంబంధించిన API ని మాట్లాడాలి. సో నాకు API వర్షన్ ఇక్కడ పాడ్ అయితే v1 ఏముంటుంది v1, రైట్. సో కైండ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ నేను పాడ్ తీసుకోవాలా, రెప్లికా తీసుకోవాలా, డిప్లాయ్మెంట్ తీసుకోవాలా అని చెప్తాను కైండ్. సో నాకు పాడ్ అయితే పాడ్ అని రాస్తాను, రెప్లికా అయితే రెప్లికా రాస్తాను, డిప్లాయ్మెంట్ అయితే డిప్లాయ్మెంట్ అని రాస్తాను.
సో మెటాడేటాలో నథింగ్ బట్ యువర్ నేమ్ అన్నమాట, దానికి సంబంధించిన నేమ్ రాస్తాం. మెటాడేటాలో ఏమి ఇస్తాం, ఆ క్లస్టర్కి సంబంధించిన నేమ్ ఇస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ స్పెక్లో యాక్చువల్గా మీరు రెప్లికా ఉందనుకోండి, రెప్లికా ఎన్ని రెప్లికాస్ కావాలి, రైట్, దానికి లేబుల్స్ ఏంటి, టెంప్లెట్స్ ఏంటి అని ఇస్తాం. వాటిలో ఓన్లీ కంటైనర్ కాబట్టి కంటైనర్ గురించి స్పెక్ ఇస్తాం. సో ఇట్లా మనం ఈ మేనిఫెస్ట్ ఫైల్ మొత్తం కూడా ఈ 4 పారామీటర్స్ కూడా రిఫర్ ఏంటవి, API వర్షన్, కైండ్, మెటాడేటా, స్పెక్. సో ఇవన్నీ కూడా డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ వర్క్ లోడ్స్, ఇవి మారుతూ ఉంటాయి. పాడ్కి అయితే V1, డిప్లాయ్మెంట్కి అయితే V1/app ఇట్లాగా మారుతూ ఉంటాయి APIs. సో కైండ్ అలాగే మారుతుంది. సో డిఫరెంట్ YAML ఫైల్స్. ఈరోజు జస్ట్ మీరు YAML ఫైల్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి, చూసి రాయండి. సో మనం Kubernetes డాక్యుమెంట్లో కూడా వెళ్ళొచ్చు. సో మీరు జస్ట్ Kubernetes pod YAML అన్నారు. సో పాడ్కి సంబంధించిన ఫైల్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఏమైనా చూడండి, pods are smallest deployable units of computing that you can create and manage in Kubernetes. Right? So what is pod అంటే చదవండి. సో ఇక్కడ మనకి YAML ఫైల్, ఒక Nginx కంటైనర్ రన్ చేయాలంటే సో ఫస్ట్ ఏంటి, API. ఇక్కడ API స్మాల్, V క్యాపిటల్ ఉండాలి, కంపల్సరీ ఇదే ఉంటుంది సింటాక్స్, ఏదైతే వర్క్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ కైండ్, మనం ఏం చేయాలనుకున్నాం, పాడ్ని క్రియేట్ చేయాలనుకున్నాం. సో పాడ్ అని ఇస్తాం కైండ్. మెటాడేటా, నేమ్, మనం డిప్లాయ్ చేసే కంటైనర్కి ఒక ఆ సర్వీస్కి, ఆ క్లస్టర్ మొత్తానికి ఒక నేమ్ ఇస్తున్నాం. ఓకే, మీరు అప్లికేషన్ రన్ చేయాలనుకుంటున్నాం. సో Nginx సర్వీస్. సో నెక్స్ట్ స్పెక్లో ఏంటి, ఆ పాడ్ అండ్ నథింగ్ బట్ కంటైనర్ కదా, పాడ్ లోపల ఏముంటుంది, కంటైనర్. రైట్, ఆ కంటైనర్కి ఏమేమి ఉండాలి, కంటైనర్ నేమ్ ఉండాలి, కంటైనర్ ఇమేజ్ ఉండాలి, ఇమేజ్కి పోర్ట్స్ ఉండాలి, పోర్ట్స్. ఆ పోర్ట్స్ ఏమేమో మెన్షన్ చేయాలి. సో అదే ఇక్కడ మనం మెన్షన్ చేస్తున్నాం స్పెక్లో. స్పెక్ అంటే నథింగ్ బట్ స్పెసిఫికేషన్ అనే కదా. రైట్, సో కంటైనర్ కావాలి, కంటైనర్స్. ఓకే, సో సింగిల్ కంటైనర్ అయితేనేమో ఒకటే నేమ్ వచ్చాము, నేమ్ వచ్చి Nginx, ఇమేజ్ వచ్చి Nginx లేటెస్ట్ అని ఇవ్వచ్చు, లేదంటే ఇక్కడ 1.14.2 అని ఇచ్చాడు. నెక్స్ట్ పోర్ట్స్, కంటైనర్ పోర్ట్ అన్నమాట. ఏంటిది, ఇది మనకి పోర్ట్స్ అని పబ్లిష్ చేసేటప్పుడు హోస్ట్ పోర్ట్, కంటైనర్ పోర్ట్ ఇట్లా ఉంటాయి. సో కంటైనర్ పోర్ట్ని ఇచ్చాడు. సో ఇది ఇవ్వగానే మరి నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి, క్రియేట్ చేయాలంటే క్రియేట్ పాడ్, kubectl apply మీ YAML ఫైల్ ఇవ్వాలి. YAML ఫైల్ ఉంది కదా, దీనికి ఒక పేరు పెట్టినట్టు, ఏంటి పేరు, సింపుల్ pod.yaml. ఇది ఆ ఫైల్ పాత్ ఇచ్చారన్నమాట, ఇదంతా ఫైల్ పాత్. సో మనకు పాడ్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. కానీ దాని యాక్సెసిబిలిటీ కావాలంటే నెట్వర్క్ మెన్షన్ చేయాలి. ఏంటి, నెట్వర్క్. మనకి ఇంకొకటి ఉంటుంది సర్వీస్ అనేది, రేపు మాట్లాడుతున్నాం. ఓకే, సో ఇది పాడ్. సో అలా కాకుండా మీరు రెప్లికా గురించి అడిగారు అనుకో, replica set and all. Replica set is a purpose is to maintain a stable set of replica pods. అంటే ఆ pods మల్టిపుల్ pods ఉన్నాయి కదా, వాటి ఒక సెట్ కింద తీసుకుంటే, ఓకే, అది 3 అవ్వచ్చు, 4 అవ్వచ్చు, 5 అవ్వచ్చు, అన్నీ ఒక సెట్ అన్నమాట, రెప్లికా సెట్. రన్నింగ్ అట్ ఏ గివెన్ టైం, మనం ఇచ్చిన టైం రన్ చేస్తాం. యూజువల్లీ you define a deployment, lets the deployment manage the replica set.
ఆటోమేటికల్. ఈ రెప్లికా సెట్ మనం డిప్లాయ్మెంట్తో కూడా చేయొచ్చు ఆర్ ఇండివిజువల్గా. రెప్లికాకి డిప్లాయ్మెంట్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఇక్కడ సెల్ఫ్ హీలింగ్ క్యాపబిలిటీస్ వస్తాయి డిప్లాయ్మెంట్లో. ఓకే, సో చదవండి. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకి రెప్లికా. సో ఏపీఐ వర్షన్ ఇందాక పాడ్గెట్ v1 ఉంది, రెప్లికా సెట్కి ఏముంది? app/v1 కైండ్ రెప్లికా సెట్ మెటా డేటా. సో నేమ్ ఫ్రంట్ ఎండ్, ఇక్కడ లేబుల్స్ అని వచ్చేది చూడండి ప్లేస్. సో ఇక్కడ మనకి 2 టైర్ ఆర్కిటెక్చర్ 3 టైర్ ఆర్కిటెక్చర్ తీసుకున్నప్పుడు ఒక్కొక్క దానికి రెండు కూడా ఒకటే అప్లికేషన్ బట్ డిఫరెంట్ మైక్రో సర్వీసెస్. వాటికి మనం లేబుల్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఒకటేమో యాప్ అంటున్నట్టు బ్యాక్ ఎండ్. సో ఇక్కడేమో టైర్ అన్నప్పుడు ఫ్రంట్ ఎండ్ది దానికి ఒక లేబుల్ ఇచ్చాము. సో స్పెక్ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాం? రెప్లికా 3 అంటే 3 పాడ్, సింగిల్ పాడ్ కాదు 3 పాడ్స్ కావాలని మెన్షన్ చేస్తాం. ఓకే, సెలెక్టార్స్ టెంప్లేట్ ఇవి చెప్తానండి తర్వాత సర్వీస్ వచ్చినప్పుడు చెప్తాను. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా స్పెక్లోనే ఉంటాయి. ఎలా ఉంటుంది చూడండి, ఇక్కడ మీకు మెటా డేటా లోపల 2 స్పేసెస్ ఇచ్చిన తర్వాత నేమ్ వచ్చింది. నేమ్ కిందే లేబుల్. నాకు 2 అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి, 2 మైక్రో సర్వీసెస్ ఉంటాయి కాబట్టి ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క లేబుల్ ఇచ్చాను. ఒకటేమో యాప్ అని, ఒకటేమో టైర్ అని, రైట్? సో అట్లా ఇక్కడ స్పెక్ రెప్లికా కావాలి, నాకు రెప్లికేషన్ కావాలి. కంటైనర్ ఉంటుంది, కంటైనర్ కింద ఇచ్చేసారు. సో మ్యాచ్ లేబుల్ అంటే సర్వీస్ వచ్చినప్పుడు చెప్తాను దీని గురించి. సో స్పెక్ కంటైనర్లో నాకు HTTP రెడీస్ అనే ఒక ఇమేజ్ కావాలి. నేమ్ ఇచ్చాము, దానికి ఇమేజ్ ఇక్కడ కింద ఈ సైడ్ నుంచి తీసుకుంటాం. ఇట్లా ఈ ఫైల్స్ని మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి 3-4 టైమ్స్ మీ ఓన్గా రాయండి రోజు. అదే మీ వర్క్ అంతా. ఓకే, ఇట్లా మనకు కమాండ్స్ ఉంటాయి. మనం రేపు చూద్దాం ఈ కమాండ్స్. సో డిప్లాయ్మెంట్, డిప్లాయ్మెంట్ చూడండి ఇట్లా. సో మనకి ఇక్కడ సేమ్ రెప్లికా ఇవ్వచ్చు. రెప్లికా నుంచి సెలెక్ట్ క్లాస్, టెంప్లెట్స్, స్పెసిఫికేషన్. అదే పాడ్లో ఇవేమి ఉండవు రెప్లికా, ఎందుకంటే పాడ్లో మనకి సింగిల్ పాడ్ వస్తుంది. సో నెక్స్ట్ కంటైనర్స్లో నేమ్, ఇమేజ్, పాడ్స్, పోర్ట్స్, రైట్? సో ఇక్కడ రెప్లికా సెట్లో ఏం చెప్తుంది? ఈజ్ ఏ ఆబ్జెక్ట్ దట్ మేనేజెస్ ఎ రెప్లికా సెట్ pods allowed for declarative updates and scaling. స్కేల్ చేయడానికి, స్కేల్ అప్ చేయడానికి, స్కేల్ డౌన్ చేయడానికి మనం డిప్లాయ్ చేస్తాము, డిప్లాయ్మెంట్ యూజ్ చేస్తాము. అండ్ అప్డేట్స్ కూడా అంటే న్యూ వర్షన్ ఆఫ్ కోడ్ తీసుకోవడం మనం డిప్లాయ్మెంట్ యూజ్ చేస్తాం. ఏది యూజ్ చేస్తాం? డిప్లాయ్మెంట్. రెప్లికా కానీ పాడ్ కానీ కాదు. అంటే రెప్లికా పాడ్ అనేది టెస్టింగ్ పర్పస్ చేస్తాం మోస్ట్లీ. ఓకే, క్యూబర్నెటిస్ సర్వీస్ ఇది కూడా అంతేనండి. ట్రైన్లో మళ్ళీ ఈ సర్వీస్ గురించి రేపు మాట్లాడుతున్నాను. సర్వీస్లో మళ్ళీ 3 టైప్స్ ఉంటాయి సర్వీసెస్. సో ఈరోజైతే ఈ డిప్లాయ్మెంట్, రెప్లికా సెట్, పాడ్ ఇవి 3-4 టైమ్స్ మీరు ఓన్గా చూడకుండా రాసేలా చేయండి, ప్రాక్టీస్. రేపు మనం సెటప్ చేసి డిప్లాయ్ చేయాలి.